صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه وأن المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن أبي الحبيب عبد الرحمن سقاف شيخنا ورب أرواحنا اهدي الدين بالخير وأصولهم وفروعهم وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن سقاف بن حسين سقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطاء وتعم الآل جمعا ما
المشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله ترجى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل Matiin itu ya, on off matiin. يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاس أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب أنت وجهنا نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا
النجاسة التي يعفى عنها النجاسة التي يعفى عنها في ثوب المصلي أو بدنه هي دم الحيوان الذي لا نفس له سائلة وونيم الذباب ودم البقرات قليله وكثيره وقيح التمامين وصديدها والقليل من دم الأجنبي الذي يطهر من النجاسات لا يطهر شيء من النجاسات إلا اثنان الخمر إذا صارت خلا بنفسها وجلد الميتة إذا دبغ. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Tadi baca Ratibul Haddad sampai kalimat fansurna alal qaumil kafirin. Ente sunnah baca kalimat amin, jangan lupa tuh. Jangan tinggal tuh baca Ratibul Qattas, baca Ratibul Haddad, jangan tinggal tuh ente. Setiap hari jangan tinggal. Yang paling sempurna waktunya ba'da subuh dengan ba'da isya. Jadi pas kalimat tadi fansurna alal qaumil kafirin, sunnah baca kalimat amin. Ingetin tuh. Pas kalimat fansurna alal qaumil kafirin, ente sunnah baca kalimat amin. Ada di Ratibul Qattas, juga ada baca Ratibul Haddad. Jangan tinggal ente, perempuan lagi jangan tinggal tuh. Tiap hari usahakan tuh. Jangan tinggal baca Ratibul Qattas dengan Ratibul Haddad. Terus yang kedua, jangan ikut-ikutan partai. Nggak usah tuh. Ente nggak usah apa namanya? Sok jadi politik gitu. Tapi politikus sih. Ente kan ujungnya doang, politikusnya doang. Jangan jadi politikus. Nggak usah deh udah. Di kampung-kampung ente misalnya ada orang bagi-bagi kaos. Kalau bagi-bagi kaos ambil nggak? Ambil. Kalau bagi kaos doang sih ambil. Tapi ente nggak usah perlu ikut-ikutan ke dalamnya, nggak usah. Ada yang ngasih misalnya kaos gambarnya sapi misalnya, ambil nggak? Ambil. Ada yang ngasih gambarnya kucing, ambil nggak? Ambil. Pokoknya gambar apaan ambil tuh. Koleksi aja udah. Taruh di kamar dipajang tuh. Tapi jangan ikut ke situ, jangan, nggak usah tuh. Kerjaan ente kerja, dagang, usaha, ngaji udah kelar gitu. Nggak usah ikut gitu, nggak usah. Ente ikut di situ nggak ngerti apa gitu kan? Ngerti nggak ente masalah politik? Ngerti nggak ente? Nggak ngerti. Nggak ngerti masalah apa? Politik itu nggak ngerti, udah. Kerjaan kita udah, kita yang kerja, kita dagang, kita usaha, kita bisnis, kita ngojek, kelar kan? Kita ngaji udah. Jadi kerja ngaji, dagang ngaji, kemudian usaha ngaji. Jangan pakai habis ngojek partai, ngapain partai? Tinggal gara-gara jadi korban terakhirnya. Nggak usah udah. Kerja kita udah. Kerjaan kita ngaji, kerja, dagang, kerja, dagang, ngaji, itu aja udah. Nggak usah pakai macam-macam. Untuk ngaji begitu ya, jangan pakai apa itu, ikut-ikutan apa tuh? Partai nggak usah, kita nggak ngerti. Kita orang susah, nanti akhirnya dibikin susah. Nanti akhirnya kita orang susah, udah nggak usah bikin gitu lah. Kita bikin kerja, anak bini kita bikin boleh kelar. Jangan tinggal tadi baca Ratibul Qattas, baca Ratibul Haddad, jangan tinggal itu. Karena kedepannya semakin mengerikan kedepannya itu. Kita baca, jangan tinggal baca Ratibul Qattas, baca Ratibul Haddad. Juga habis sembahyang, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب. Itu baca 7 kali, habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. Tutup dengan kalimat sallallahu alaika ya Muhammad. Ingat itu. Nanti habis sembahyang fardu jangan tinggal lagi perempuan. Baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Terakhir 7 kali kelar baca dengan kalimat, tutup dengan kalimat sallallahu alaika ya Muhammad. Ingat itu, sallallahu alaika ya Muhammad. Tadi yang pertama, jangan tinggal baca ratibul atas dengan baca ratibul, jangan tinggal tuh. Makin mengerikan gitu, negara makin mengerikan. Kita udah kerjaan kita nggak usah ikut partai, udah nggak usah. Kita kerjaan kita tadi ngaji, kemudian kita ngaji, dagang kita ngaji, kemudian habis usaha ngaji, habis main bini kita ngaji lagi begitu. Nggak usah gitu, nggak usah gitu. Itu kerjaan orang gede semua, kita kan orang kecil, kita orang biasa gitu. Udah gitu ngaji, udah ngaji, dagang, ngaji, kerja, ngaji, usaha. Yang sekolah, yang belajar, sekolah, ngaji, sekolah, ngaji, belajar, ngaji, udah gitu aja udah. Tidur, ayo, tidur, macam sih deh. Ayo kantuk, oh enggak, jangan nunduk, begini kalau ngaji. Kalau begini sama kayak sekolah tuh. Ada teman yang bertiga ada bagaimana? Mana orangnya? Nggak ada ya? Mana seperti itu? Hah? Merantau? Gila merantau. Jadi yang terus begitu jangan pakai ikut partai deh, nggak usah deh. Paling gede dapat gocap, ya kan begitu. Paling gede dapat gocap, paling cepet, paling tinggi gitu deh. Kalau ada yang ngajakin gitu kampanye, ambil dulu bensinnya aja, muter ke putaran aja gitu ya. Gitu, ambil bensin, kan kaos kita muter sini aja, muter kita pulang kita kali gitu, jangan ikut-ikutan keluar-luar, nggak usah gitu ya. Jadilah susah. Jangan kita mau lihat orang gede. Orang gede kan banyak urusannya, kita kan nggak urusan segitu. Kerjaan kita cuma ngaji, dagang. Kemudian kita kerja, dagang, ngaji, dagang, kerja, ngaji. Udah kelar kita aja. Jadi baca ratibul atas, baca ratibul jangan tinggal tuh ya, dua-duanya jangan tinggal. Tadi habis sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kalimat baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Assalatu wassalam. Tadi tutup dengan kalimat sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Baca 7 kali itu. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatul lati yu'fa anha. Najis yang dimaaf. Nah, karena kemarin udah sebutin tuh, ada najis mukhaffafah, ada najis mughallazah, ada najis mutawasithah. Aduh, anak sawo nggak ada ya? Anak sawo nggak ada satu pun. Najis mukhaffafah, ada najis mughallazah, ada najis mutawasithah. Ada 3 tuh, najis mukhaffafah, najis mughallazah, najis. Oh, diingat juga nih. Ada ya? Anak sawo, bagaimana sawo? Ada najis mukhaffafah, ada najis mughallazah, ada najis. Kan tadi sengaja aneh, muter sengaja, masing-masing kan beda pelajarannya tuh. Di sini kan kayak gitu tuh. Dengan dapat tempat lain. Kalau itu pada bisa. Anak lain ada seperumful malam minggu di sini, malam Selasa di Mandal, terus malam Rabu di
SD Al-Isna malam Sabtu bisa begitu melekat hubungan kita semua tuh. Kan kalau dekat enak tuh, masing-masing bisa tukar handphone, bisa pinjam duit kan. Banyak manfaatnya. Nanti kalau ngumpul ke teman tempat-tempat kampung lain tuh, dari sini ke Andar, terus ke Kampung Bali, ke Sawo, ke Swadaya, biar teman banyak manfaatnya, banyak teman gitu. Nanti minimal tuh kemana-mana mampir kan ada tempat ngopi itu di situ, kan begitu. Di Kampung Bali bisa ngopi, terus kemudian di Sawo bisa makan, Swadaya bisa ngemil, karena punya duit, bisa ngemil kan begitu. Iya, tempat begitu kan, mempermudah gitu. Minyak wangi kita PKS, ngopi kerjaan. Ini biar tuh makin enak gitu, mana-mana gitu dokter. Nah, soal mana pada saya ini. Ini ada najis yang dimaaf tuh. Kemarin kan ada najis mukhaffafa, ada najis ghalazah, ada najis mutawassithah tuh. Nah, sekarang ini najis tapi dimaaf tuh. Ada najis tapi dimaaf. Dimaaf di mana? Fi thawbil musalli aw badanihi. Di baju orang yang sholat atau di badan orang yang sholat. Kalau ente lagi sholat, ini najis ada di baju ente atau di badan ente, maka hukumnya dimaaf. Pengertian dimaaf bagaimana? Sholat ente, sembahyang ente dihukumkan sah tuh begitu. Itu pengertian apa tuh? Pengertian dimaaf tuh. Jadi manakala ada najis di baju ente pada waktu ente sholat atau di badan ente, maka dihukumkan dia apa? Sholatnya dihukumkan sah. Ingatin tuh, itulah yang disebut dengan najis yang apa? Jadi maaf tuh. Karena yang kemarin semua adalah najis yang apa? Yang kemarin itu adalah semua najis yang tidak dimaaf. Kemarin tuh, kemarin adalah semua apa? Najis yang jadi maaf tuh. Ingatin tuh. Yang kemarin yang najis mukhaffafa, najis mughallazah, najis. Nah, semua itu najis yang tidak dimaaf tuh. Nah, sekarang ini ada najis, tapi dia dimaaf. Dimaafnya hanya ada pada baju kita dan ada pada badan kita. Pengertian dimaaf bagaimana? Kalau kita lagi sembahyang, ada najis ini di baju kita atau badan kita, kan baju bisa kain, bisa gomis, kan akhirnya kalau pakai gomis dia, bisa gomis, pakai apa lagi tuh, celana panjang atau pakai celana pangsi, kan itu semua baju semua tuh. Nah, manakala ini najis ada di baju kita atau di badan kita nempel, maka dihukumkan ini najis, hukumnya apa? Dimaaf. Pengertian dimaaf bagaimana? Kalau kita lagi sembahyang, maka dihukumkan sembahyang kita dihukumkan sah. Ngerti ya, gitu ya. Lagi musim batuk sekarang, batuk, pilek musim tuh. Agak punya duit musim tuh tiap minggu. Kalau lagi batuk, kemudian ente batuk paling gede, wah, sekarang itu, tuh biasanya buka rokok. Dulu kan ada kan begitu, ada teman-teman kita lain, batuk apa ya pak? Sakit gak punya duit. Traktir makan hilang batuknya. Mau setan. Rokok makan nasi, rokok ngopi hilang tuh batuk. Bisa begitu itu. Coba ini kalau sok gitu. Oh ini batuk lagi. Ajak makan deh, batuknya hilang tuh. Ajak makan, ajak ngopi, ajak rokok hilang. Kalau semua batuk lah. Emang temen setan semua. Tapi memang begitu soalnya. Teman-teman gila semua. Udah ini sampai tobat katanya. Tobat dengan cuy. Ada kan ajak makan traktir. Itu lagi makan nggak batuk itu. Ada bingung. Lagi makan nggak batuk. Ada kopi nggak batuk juga. Rokok kelar udah selesai itu, kayak keluar dari warung, dari warteg, batuk lah. Sialan. Cobain lagi, itu kan batuk ya.
Kalau musim batuk, musim pilek, musim gak punya duit sekarang tuh. Jadi najis adalah najis yang apa tadi itu? Dimaafnya di baju dan badan orang yang sholat. Nasab ada tak tahu. Nasab ada. Sama ada nasab. Tadi itu yang pertama adalah hiya damul. Ingatin ya, najis yang dimaaf pengertiannya manakala dia dari mana tadi? Di baju atau di badan. Ente lagi sembahyang maka dihukumkan sembahyang itu adalah pemisah. Ingatin tuh, terusin tuh, jangan pakai batal enggak. Terusin sembahyang ente tuh. Yang pertama apa itu? Dahiya damul hayawanil ladzi la nafsa lahu sa'ilatun. Darah dari hewan yang kalau kita belek anggota tubuhnya darahnya nggak ngalir. Contohnya apa? Seperti kalajengking, apa lagi tuh? Hah? Nyamuk. Emang nyamuk? Cocok sih kita makan. Itu kalau gelap bisa ada juga. Cikiber, cicak, apa cikiber? Tahu cikiber? Hah? Tahu cikiber ya? Ada cikiber, ada cicak tuh. Cikiber. Ada hewan yang kalau kita belet tubuhnya darahnya nggak ada. Apa contohnya? Laron. Laron mana ngalir? Iya, laron. Satu apa lagi tuh? Kecoa, terus kalajengking. Apa? Capung. Itu buat budel. Kalau yang tukang ngomong betul situ. Kalau masih ngomong juga, dia gigit budel capung. Kalau kan begitu, kalau ada anak kecil masih ngompol, maka itu capung kalau di mana? Budelnya. Kalau masih ngompol juga itu anak suruh ngisep jual capung. Bang capung darahnya nggak ada kalau gue lagi. Enggak ya? Nggak ada darahnya nggak? Bang susu dia tahu. Nggak tahu gitu kan. Dulu ya kalau kayak ini itu kan lalu tuh itu kan ini kan buat gituin cicak dulu kan buat makan Oscar kalau anak kan pakai itu kan ya kan ente ngalamin nggak tuh begitu yang pakai pancingan digituin ngalamin nggak orang susah iya begitu dulu kita nanya juga dulu begitu kan nggak ada handphone nggak ada kan gitu kan hiburan kalau dulu gitu main tordi kita tordi nih main galasin main tordi main bantu ban dari kampung-kampung kan digituin tuh pukul iya itu alasan tordi nah sekarang nggak tahu gitu kan tuh nah iya termasuk tadi ya tadi laler tuh kemudian tadi kalajengking kemudian tadi apa lagi tuh kecoa tuh itu yang kalau bagian tubuhnya kita belek maka darahnya nggak apa yang ngalir tuh. Nah misalnya ada laler kemudian dia mati ada darahnya terus darahnya nempel di mana baju kita lagi sembahyang atau nempel di badan kita lagi apa sembahyang. Nah sembahyangnya bagaimana hukumnya? Sah ya, karena itu termasuk daripada apa tuh? Najis yang apa? Maaf tuh, ngerti jelas ya? Ngerti tuh begitu. Jadi nggak pakai batas sembahyang nggak. Pas kita Allahu Akbar, tahu kita lihat ada darah nih, darah sebelahnya ada apa? Laler nih. Nah ini gimana hukum darah? Hukum darah laler hukumnya apa? Najis, tapi hukumnya najis yang apa? Yang dimaaf. Sembahyang kita bagaimana hukumnya? Sah tuh, jangan batalin tuh. Yang bikin batal kalau laler dimakan. Langsung ya, ngerti ya? Yang kedua apa itu? Wawani mudzubabi, tai laler. Tai laler hukumnya najis yang apa? Yang dimaaf tuh. Ente pernah nggak lihat laler? Pernah nggak? Ya.
kecil tai, tahu nggak sih? Makanya berarti kalau lagi bela tuh kalau itu nggak suka nanti keluar tainya, ada tainya dalam tuh, kecil tainya tuh. Kecoa. Kalau kecoa itu sekali ya tuh kencingnya, tainya sekali ya tuh. Lalat yang orang jarang lihat. Lalat tuh kadang-kadang kalau dia lagi mentok tuh suka apa tuh? Suka berak tuh kadang-kadang kecil tainya tuh. Nah itu kalau nempel di baju kita itu atau nempel di badan kita maka hukumnya apa tuh? Najis yang dimaaf. Kita lagi sembahyang maka sembahyang hukumnya bagaimana? Sah sembahyangnya tuh. Perhatiin makanya kalau lalat liatin tuh. Berak kan ya, berak tuh liatin kadang-kadang suka ada keluar hitam-hitam kecil tuh. Nah itu tai lalat tuh. Suka ada di baju kita. Kadang-kadang kan lalat kan suka nemplok di baju, di badan tuh. Sebentar di nemplok tahu-tahu ada hitam-hitam tuh. Itu yang dibilang apa itu? Tai lalat tuh. Hukumnya bagaimana? Najis, tapi najisnya apa? Dimaaf tuh. Kalau kita lagi sembahyang, lalat itu mencelok, dia tainya ada di badan tubuh kita atau di baju kita, maka hukum sembahyang kita bagaimana? Hukumnya sah. Kenapa demikian? Karena tai lalat termasuk tadi apa? Najis yang dimaaf. Kemudian yang ketiga, wadamul batharati qaliluhu wa kathiruhu. Darah jerawat tuh, jerawat nih sedikit banyak, tapi ingat jerawatnya bukan yang kita pencet tuh. Ente jerawatan nih di muka, kemudian kan ente kadang-kadang suka iseng tangan nih. Kalau memang sengaja dipencet keluar darah, sedikit darahnya keluar, maka najisnya dimaaf. Ingatin tuh, ente jerawatan nih di sini di muka nih, karena kependem tuh, kan kata orang kan begitu. Kalau remaja, bujangan perjaka, jerawatan biasanya apa? Cinta yang terpendam biasanya. Iya begitu, katanya begitu. Jadi nggak kesampaian sama si dia ngucapin apa itu? I love you. Ini jerawatan tuh, jerawatan timbul. Makin banyak jerawat itu berarti apa? Makin apa tuh? Makin banyak terpendamnya. Jadi kalau ada orang laki perempuan yang bujangan perjaka jerawatan, kalau udah tua jerawatan lagi kagak. Kalau tua kan nggak masuk jerawatan dua yang tuh nggak itu siapa? Ya mungkin balik yang kedua kali, kayak bagian ini kan masih balik tuh. Masih ganjeng dia. Boleh diadu. Sama ini. Anak laki, orang laki begitu kata orang tua, katain kongkong. Selama itu orang laki masih bisa ngangkat buah kelapa, itu masih bisa punya anak laki. Orang laki itu orang laki itu. Orang laki biar udah tua, ada ngomong nih. Orang laki biar udah tua, tapi kalau dia masih bisa apa? Angkat buah kelapa, dia masih bisa punya anak. Orang laki gitu tuh, orang laki tuh. Oke? Kayak Bang Kicing, kayak ketek tuh. Kan dia bukan buah kelapa lagi, kelapa diangkat. Pohon kelapa bisa diangkat dulu. Iya kan begitu. Laki-laki begitu, ganjilnya laki-laki nggak habis laki-laki itu ganjil. Tapi alhamdulillah berkah agama kita kan juga kurang-kurangan tuh, kurang-kurangan alhamdulillah. Coba kalau nggak agama kita, ada ajaran Rasulullah SAW hati kita di otak kita udah ganjilnya kebablasan udah. Kalau perempuan lewat, gitu deh orang itu kerjaan itu semua begitu. Alhamdulillah kita berkah agama, berkah ajaran Rasulullah, kita jadi apa? Jadi ketahan tuh, jadi nggak jadi. Tuh, gitu pakai peci lagi kan malu kan begini. Kan pakai fungsi peci luar biasa ini kita ketahan gitu. Jadi bisa kita ketahan nggak mau berbuat apa? Dosa berbuat masuk bagi Allah, pakai peci ente mana itu. Jadi pas ente pegang perempuan, ya pakai peci. Lepas dia juga. Peci pakai peci. Fungsi peci begitu ente. Jadi di samping kita tutup aurat kita kan ibadah tuh. Juga nanti bisa menjaga kita dari apa? Perbuatan dosa maksiat. Jadi kita nggak malu kan pakai peci masa boleh perawat pakai malu.
Tadi yang kedua tadi apa tuh? Yang kedua tadi tai lalat. Yang ketiga adalah darah jerawat sedikit dan ingetin tuh. Tapi yang tidak apa? Yang nggak dipencet. Kalau yang dipencet tadi, yang dimaafnya hanya sedikit saja darah jerawat yang keluar. Kalau banyak bagaimana hukumnya? Hukumnya najisnya mutawassir. Ingetin tuh. Ente punya jerawat batu. Kemudian ente apain? Pencet. Darahnya keluar banyak. Nah, itu yang darah banyak hukumnya apa tuh? Najis mutawassir tuh. Pas ente lagi sembahyang, pencetin jerawat. Kemudian darahnya keluar banyak. Darah yang banyak sebab dipencet secara sengaja, maka hukumnya apa tuh? Najis. Sembahyang itu bagaimana hukumnya? Nggak tahu tuh. Yang tadi kalau seandainya darahnya ente pencet, bisulnya, jerawatnya ente pencet, tapi darahnya keluar apa? Sedikit doang. Bagaimana hukum darah itu? Hukumnya adalah najis tapi maaf. Sembahyang itu bagaimana hukumnya? Hukumnya sah. Ingetin tuh, begitu ya. Tapi kalau pecah sendiri, ini jerawat nih, pecah sendiri, ente lagi sembahyang, atau pecah sendiri, ente nggak pencet, pecah sendiri, darahnya mau sedikit, mau banyak, bagaimana hukumnya? Hukumnya dimaaf tuh, ingetin tuh. Jadi kalau nggak dipencet, darah jerawat dia keluar sedikit banyak, maka hukumnya apa? Najis yang dimaaf. Ingetin tuh, bedain tuh. Jadi tadi yang kalau najis mutawassir itu darah jerawat yang tadi dia apa itu? Dipencet, tapi keluarnya apa? Banyak, baru hukumnya adalah najis. Nah, tapi kalau seandainya tadi dipencet, kemudian sedikit keluar darah jerawatnya keluar, maka hukumnya bagaimana? Najis yang dimaaf. Ingetin ya. Jadi jerawat ente pecah sendiri, keluar darah sedikit banyak, maka hukumnya apa tadi? Najis yang dimaaf. Sembahyang bagaimana hukumnya? Hukumnya sah. Itu berapa itu? Ada 3. Jadi pertama, darah dari hewan yang darahnya tidak mengalir pada waktu dibelek. Yang kedua adalah tai lalat. Yang ketiga, darah jerawat sedikit. Dan tapi ingetin ya, yang tidak apa tuh? Yang tidak sengaja diapain tadi? Dipencet. Wa qaihud damamili. Kemudian nanah bisul. Nanah atau bisa juga darah bisul. Ente bisulan, kemudian ente pencet secara sengaja. Tadi sama hukum dengan darah. Kalau nanahnya keluarnya banyak dari bisul yang ente tadi pencet, maka hukum itu nanah adalah tidak dimaaf najisnya. Najisnya masuk dalam najis apa? Mutawassir. Ingat itu. Ente punya bisul nih, bisulnya udah gede. Kan suka pakai telur kodok ya gitu ya. Orang dulu kan begitu. Bisulan pakai apa? Telur kodok tuh. Ente nggak sabaran, ente pencet tuh bisulnya, keluar darah, keluar nanahnya juga. Kalau seandainya nanahnya keluar banyak, maka hukumnya tadi bagaimana? Najis mutawassir. Ente lagi sembahyang, bagaimana hukumnya ente tuh? Batal, nggak sah tuh. Tapi kalau seandainya ente pencet, nanahnya keluar sedikit doang, maka dihukumkan tadi apa? Najis yang dimaaf. Sembahyang ente bagaimana hukumnya? Hukumnya sah. Yang kedua tadi nanah dari bisul yang nggak sengaja itu pencet. Tahu-tahu bisul itu apa? Bisulan misalnya di pantat tuh. Karena di bisulan di pantat, ada yang diketek orang aja macam-macam tuh. Nah sekarang ada orang bisulan di mana? Di pantat tuh. Nggak sengaja. Tahu-tahu pas lagi pengen rukuk, terus ya berasa tuh kayak pecah nih. Terus kemudian berasa keluar apa itu? Nanah sama darah. Sedikit banyak bagaimana hukumnya? Sedikit banyak hukumnya adalah dimaaf. Kenapa demikian? Karena tidak sengaja dipecahin tuh. Itu lagi sembahyang, lagi ruku. Sembahyang itu bagaimana hukumnya? Sah sembahyang. Kenapa demikian? Karena najis tersebut hukumnya adalah najis yang dimaaf. Gitu ya. Wasodiduha atau nanah yang bercampur darah. Kalau kain nanah doang. Kalau solid itu nanah bercampur darah, ada darahnya, ada nanahnya sama kayak gitu tuh. Jadi hukumnya demikian. Hukumnya adalah kalau seandainya sengaja dipencet, sedikit keluarnya darahnya, nanahnya dimaaf. Itu lagi sembahyang, sembahyang dihukumkan sah. Tapi kalau seandainya dipencet,
keluar darahnya, nanahnya banyak, maka hukumnya adalah najis mutawassithah. Itu lagi sembahyang, maka sembahyang dihukumkan batal. Dipencet, bisul atau jerawat, sedikit doang keluar nanahnya dan atau darahnya, bagaimana hukumnya? Najis yang apa tadi? Yang dimaaf. Bagaimana hukum sembahyang kita? Hukumnya sah. Ngerti jelas ya? Itulah yang disebut dengan najis yang dimaaf. Tapi ingat, hanya pada baju dan hanya pada badan. Kemudian wal qalilu min damil ajnabiyyi, sedikit dari darah orang lain. Orang lain berdarah, tangannya misalnya, digituin ke kita tuh, kena sedikit di baju kita atau di badan kita. Itu bagaimana hukumnya? Hukumnya darah tersebut adalah najis yang apa? Yang dimaaf. Ente lagi sembahyang, gimana sembahyang ente? Sah hukumnya. Pas ente lagi sembahyang, teman ente yang tangannya berdarah, gituin tuh tangannya tuh, sehingga darahnya kemana tuh? Baju koko ente atau ke muka ente, sedikit doang. Bagaimana hukumnya? Najis tapi di mana? Dimaaf. Bagaimana sembahyang ente hukumnya? Hukumnya sah. Berapa itu tadi tuh? Yang pertama, darah dari hewan yang darahnya nggak mengalir apabila dibelek. Yang kedua adalah tai lalat. Yang ketiga, darah dari jerawat sedikit atau ingetin tuh, itu yang tidak diapain tuh, tidak sengaja dipencet. Kalau yang sengaja dipencet, hanya yang dimaaf yang apa tadi? Sedikit saja. Kemudian yang berikutnya tadi apa? Nanah dari bisul, sama tuh hukum dengan darah tadi. Kemudian yang berikutnya adalah nanah yang bercampur dengan bisul, darah pada bisul. Yang terakhir adalah apa? Sedikit daripada darah orang lain. Nah sekarang ente kan suka dapat daging tuh, daging korban tuh. Kemudian ada apanya tuh? Darahnya. Itu bagaimana hukumnya? Hukum darah yang ada di ayam, daging kambing, daging sapi, daging kerbau, daging onta, bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah dimaaf. Boleh nggak dimakan tuh? Boleh dimakan, silahkan tuh. Pas kita lihat, nih paha ayam ada apanya nih? Darahnya nih. Tulangnya juga ada darahnya. Udah, bubuin, kemudian diapain? Dimasak, disoto, silahkan dimakan. Hukumnya bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah halal, diperbolehkan. Jangan dibuang ya, karena darah yang nempel pada daging, pada tulang adalah hukumnya najisnya najis yang dimaaf dan diperbolehkan diapakan? Untuk dimakan atau dikonsumsi. Tapi kalau marus haram ya, nggak boleh ya. Marus tuh, tahu kan marus ya? Tahu marus? Darah yang dibekuin tuh, kemudian kayak ati. Kalau ati boleh kita makan. Tapi kalau marus itu kan ada darah binatang, kambing, kerbau, sapi, unta, diapain tuh? Dikumpulin terus diapain lagi? Dibekuin. Udah beku dipotong-potong, sama kayak apa tuh? Kayak hati. Itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Tuh, ingatin. Atau yang sering lagi nyali dalam bahasa Arab disebutkan al-ghararah tuh. Al-ghararah, bagaimana hukumnya nyali itu? Nyali hukumnya adalah harus dibelek pada bagian yang ada kotorannya, itu hukumnya najis tuh. Kan nyali kan kadang-kadang suka dimakan langsung tuh. Orang laki nyali, tahu kan nyali? Pedu kambing. Kan kambing kalau dipotong suka orang laki suka berebutan tuh. Kalau apa itu? Dalam nyali dibilang obat kuat, bilang gitu ya. Buat apaan gitu. Nah, buat apaan? Sembahyang kagak, ngaji kagak. Orang tuh yang kuat yang sembahyang, dia kerja sembahyang, kerja ngaji, dagang dia ngaji, dagang dia sembahyang, baru tuh orang kuat. Al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min ad-dhaif, kata Rasulullah demikian tuh. Jadi orang mukmin yang kuat bagaimana tadi? Dia kerja kan ibadah. Ente nanya sama, kita kerja, kita dagang, kita usaha, kita ngojek, itu kan apa itu? Ibadah tuh, jangan bilang itu kan ibadah. Ente dagang itu kan apa? Ibadah. Ente kerja hukum apa? Ibadah. Ente kerja di kantor, ente kerja di mana? Ente dagang yang halal, kerja yang halal, itu kan apa tuh? Ibadah. Dari ente berangkat sampai ente pulang dapat ampunan dari Allah, nggak main-main. Itu kan ibadah. Yang ngojek dari pagi pulang siang, pas pulang istirahat tidur, ngoroknya itu ampunan dosa dari Allah, ngorok gitu. Oke, kalau bini kita yang ngerti itu, laki-laki ngorok nggak diobatin udah, wah dosanya keluar semua tuh.
bilang Rasulullah SAW tuh, setiap lelah, capek, napas yang keluar dari orang yang capek kerja, capek dagang, kerja yang halal, dagang yang halal, dia pulang capek, itu istirahat, itu dihitung ampunan dosa dari Allah tuh, ngorok yang dihitung. Ya Allah, kali punya ngerti, yang gede bang, ngoroknya bang. Kan capek orang kerja, capek nggak orang kerja? Capek. Akhirnya jangan nih yang udah kelar sekolah cepat-cepat dapat cari kerjaan, jangan malas tuh. Tapi kalau yang belajar di Sakopa jangan cari kerjaan, jangan. Harus supaya biar nanti nggak dapat kerjaan. Di Sakopa jangan pakai cari kerjaan, yang nggak usah. Gitu. Ini yang lulus SMA, lulus apa lagi? Lulus S1, S2, cepat-cepat cari kerjaan. Teman-teman baik, cari informasi tuh. Ada kerjaan baik, halal, kita masuk. Yang penting kerjaannya nggak ganggu apa? Ngaji ente, nggak ganggu sholat ente itu. Udah kerja masuk deh seterusnya, insya Allah Allah kasih di situ apa? Keberkahan di situ. Kalau ente kerja tapi ente ninggalin sembahyang, akhirnya ente kerja sembahyang zuhur kagak, sembahyang Jumat kagak, sembahyang asar kagak, akhirnya ngaji kagak juga. Nggak semua akhirnya dapat dunia tapi akhirat ente terbengkalai. Ngapain kayak begitu? Makanya sering anak tuh yang pada kerja, usahakan cari kerjaan yang apa tuh? Yang ente kerja tapi nggak meninggalkan apa? Sholat ente juga pengajian ente. Kenapa dapat gaji nggak seberapa? Cuma kita meninggalkan apa? Sholat yang wajib di hadapan Allah. Nanti Allah segala insya Allah ada jalan yang paling mudah. Allah kasih gampang dapatnya. Nanti berhenti dapat lagi ya. Yang penting niat tadi itu. Kita kerja buat apa? Buat cari nafkah yang apa? Yang halal yang Allah ridho. Tapi yang Sakopa jangan ya, yang Sakopa pada jangan tuh, ente belajar sampai habis, sampai ente pinter belajar Sakopa sampai kelar habis, sampai guru-guru ente udah ada berpulang ke rahmatullah semua, baru ente kelar belajar ente tuh. Jelas ngerti ya tadi ya begitu ya. Jadi yang tadi yang terakhir adalah sedikit dari darah orang lain. Tadi tuh contohnya tuh ada darah dari di mana tuh? Di daging ayam, daging apa lagi tuh? Daging kambing, daging sapi, daging kerbau, daging onta itu bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah najis tapi dimakan. Boleh nggak dimakan tuh? Boleh, silahkan dimakan tuh. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء اجعل لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنزرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة
تيسير لأمري وتكشيف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لشر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جلنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فارجعه إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رسول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.